Hello everyone, welcome to English Digital Classroom. Though this is English Classroom, we are on bilingual mode. I keep using Telugu wherever necessary. By the way, I am Dr. B. Saujanya, working at Government Junior College, Pidugurala, Guntur district. The poem that I am going to deal in this session is the third poem from the second Inter-English textbook, that is The Builders. This poem is written by Henry Wadsworth Longfellow. First, let's get to know about the poet Henry Wadsworth Longfellow, and then we'll go into the poem. Henry Wadsworth Longfellow is one of the greatest American poets of 19th century. 19th century lo greatest American poets lo ina okaru. He was born on 27th February 1807 in Portland, Maine. He is not just a poet. He is also an educator, traveler, linguist, polyglot, and a romantic. Educator ante teacher. Traveler ante one who travels. Linguist, one who works on languages, researches languages. భాషా శాస్త్రాల గురించి పరిశోధన చేసేవాళ్ళు. పాలిగ్లాట్ అంటే చాలా భాషలు మాట్లాడగలిగే వాళ్ళు. రొమాంటిక్ అంటే రాయటం ప్రకృతి గురించి ఆధ్యాత్మిక విషయాల గురించి రాస్తుంటే వాళ్ళని రొమాంటిక్ పోయిట్స్ అని అంటారు. సో హెన్రీ వాడ్స్వర్త్ లాంగ్ఫెలో కేవలం ఒక పోయట్ కాకుండా ఇవన్నీ కూడా ఎడ్యుకేటర్, ట్రావెలర్, లింగ్విస్ట్, పాలిగ్లాట్ అండ్ రొమాంటిక్. సో ఆయనని ఒక మల్టీ టాలెంటెడ్ పర్సన్ అని చెప్పుకోవచ్చు. మనం పోయం చదువుకుందాం. మీరు స్క్రీన్ మీద అయినా ఫాలో అవ్వండి, లేదా మీరు ఒక టెక్స్ట్ బుక్ ఉంటే దాంట్లో అయినా ఫాలో అవ్వండి. All are architects of fate, working in these walls of time, some with massive deeds and great, some with ornaments of rhyme. Nothing useless is or low, each thing in its place is best, and what seems but idle show strengthens and supports the rest. For the structure that we raise, time is with materials filled, our todays and yesterdays are the blocks with which we build. Truly shape and fashion these, leave no yawning gaps between, think not because no man sees, such things will remain unseen. In the elder days of art, builders wrought with greatest care, each minute and unseen part, for the gods see everywhere. Let us do our work as well, both the unseen and the seen, make the house where gods may dwell, beautiful, in time and clean. Else our lives are incomplete, standing in these walls of time, broken stairways where the feet stumble as they seek to climb. Build today, then, strong and sure, with a firm and ample base, and ascending and secure shall tomorrow find its place. Thus alone can we attain to those turrets where the eye sees the world as one vast plain and one boundless ridge of sky. ఈ పోయంలో ఒక రైమింగ్ ప్యాటర్న్ ఇప్పుడు మనం అబ్జర్వ్ చేద్దాం. ఈచ్ స్టాన్జాలో, స్టాన్జా అంటే ఈ 4 లైన్స్, ఈచ్ 4 లైన్స్ ఉన్నాయి కదా, ఒక్కొక్క 4 లైన్స్ పార్ట్ని ఒక స్టాన్జా అంటాము. ఈచ్ స్టాన్జాలో ఫస్ట్ 3rd లైన్స్ చివరి వర్డ్స్ రైమింగ్ ఉంటాయి. అలాగే సెకండ్ 4th లైన్స్లో చివరి 2 వర్డ్స్ రైమింగ్ ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఈ ఫస్ట్ స్టాన్జాలో ఫస్ట్ లైన్లో లాస్ట్ వర్డ్ ఫేట్, 3rd లైన్లో లాస్ట్ వర్డ్ గ్రేట్. ఇవి రెండు రైమింగ్ అనమాట, ఫేట్, గ్రేట్. అలాగే సెకండ్ లైన్లో లాస్ట్ వర్డ్ టైమ్, 4th లైన్లో లాస్ట్ వర్డ్ రైమ్. ఇవి రెండు రైమింగ్, టైమ్, రైమ్, టైమ్, రైమ్. ఈ ప్యాటర్న్ మనకు ప్రతి స్టాన్జాలో కూడా కనపడుతుంది. ఈ రైమింగ్ వలన మనకి అది వినడానికి బాగుండడమే కాదు, ఒక పోయంకి బ్యూటీని తీసుకురావడమే కాదు, వీ హ్యావ్ ఆల్సో అ పర్పస్ ఫర్ దాట్. అదేంటి అని అంటే మనకు ఆల్రెడీ తెలిసిన వర్డ్స్ యొక్క ప్రొనౌన్సియేషన్ని మనం ఇక్కడ నేర్చుకోవచ్చు, రైమింగ్ వర్డ్స్ ద్వారా నేర్చుకోవచ్చు. అంటే ఇంగ్లీష్ వర్డ్స్ని మనం అంత కరెక్ట్గా ప్రొనౌన్స్ చేయము, కొన్ని వర్డ్స్ బాగా తెలిసినా కూడా వాటిని తప్పుగా ప్రొనౌన్స్ చేస్తూ ఉంటాం, అంటే కొంచెం డిఫరెంట్గా ప్రొనౌన్స్ చేస్తూ ఉంటాం. సో వాటి కరెక్ట్ ప్రొనౌన్సియేషన్ ఏంటి అనేది ఈ రైమింగ్ వర్డ్స్లో తెలుసుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 4th స్టాన్జాలో దీస్, సీజ్ అనే 2 రైమింగ్ వర్డ్స్ ఉన్నాయి. అయితే సీస్ అనే పదాన్ని మనం ఎలా పలుకుతాము, సీస్ అంటాం. అంటే లాస్ట్లో ఎస్ అనేది స అనే సౌండ్ వస్తుంది, కానీ ఇక్కడ యాక్చువల్గా సీజ్ అనాలి. అంటే
ఎస్ అనే లెటర్ జ అనే సౌండ్ని ఇవ్వాలి. అది మనకి ఇప్పుడు ఎలా తెలిసింది అని అంటే దీస్ సీజ్ అనేటివి రెండు రైమింగ్ వర్డ్స్ కాబట్టి రెండు ఒకటేలాగా పలకాలి కాబట్టి దీస్ అన్నట్టుగా సీజ్ అనాలి అనేది తెలుస్తుంది. సో ఇలాంటి విషయాలు మనం ఈ రైమింగ్ ప్యాటర్న్ ద్వారా నేర్చుకోవచ్చు. ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ 7th స్టాన్జాలో టైమ్ క్లైమ్ క్లైమ్ అనే పదాన్ని మనం మామూలుగా ఎలా పలుకుతాము, క్లైంబ్ అంటాము. అంటే చివర బి క్లియర్గా వినపడుతుంది కానీ అది సైలెంట్ లెటర్, మనం పలకాల్సిన అవసరం లేదు. ఆ విషయం మనకి ఇప్పుడు అంటే దాని కరెక్ట్ ప్రొనౌన్సియేషన్ క్లైంబ్ కాదు. క్లైమ్ అనేది ఎలా తెలుస్తుంది అంటే టైంతో రైమింగ్ అవుతుంది కాబట్టి ఈ రెండు రైమింగ్ వర్డ్స్ కాబట్టి రెండు ఒకటేలాగే పలకాలి అనే విషయం మనకి అర్థమవుతుంది. సో టైమ్ క్లైమ్. ఇంకా ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి ప్రతి లైన్లో కూడా 7 సిలబల్స్ ఉన్నాయి. మీరు ఏ లైన్ అయినా తీసుకోండి 7 సిలబల్స్ ఉన్నాయి. సిలబల్ అనేది మనం ఫస్ట్ ఇయర్ సిలబస్లో నేర్చుకున్నాము. సిలబల్ అంటే ఒక కంప్లీట్ సౌండ్, దాంట్లో ఒక వవల్ సౌండ్ కంపల్సరీగా ఉంటుంది, కొన్ని కాన్సనెంట్ సౌండ్స్ కూడా ఉండొచ్చు. ఈ సిలబల్స్ మనం ఇక్కడ కౌంట్ చేస్తే ఈచ్ లైన్కి 7 ఉన్నాయి. సమ్ విత్ massive deeds and great. సో నేను అక్కడక్కడ ఎక్కడో అంటే జస్ట్ ర్యాండమ్గా ఒక 2 లైన్స్ తీసుకున్నాను. ఆ 2 లైన్స్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఇచ్చాను. ఫస్ట్ చూసిన ఎగ్జాంపుల్లో 7 సిలబల్స్ ఉన్నాయి. సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ builders wrought with greatest care. ఇందులో కూడా 7 సిలబల్స్ ఉన్నాయి. ఈ విషయాలు తెలుసుకోవడం ద్వారా పోయం గురించి మనకు కొంత ఇంట్రెస్ట్ పెరుగుతుంది, చదవడానికి కొంచెం ఆసక్తి కలుగుతుంది, పోయం గురించి తెలుసుకోవడానికి ఆసక్తి కలుగుతుంది. పోయంలోకి వస్తే ఇక్కడ మనకి పోయంలో మీనింగ్ కవి 2 లేయర్స్లో చెప్పినట్టుగా కనపడుతుంది. పోయిట్ బిల్డర్స్ గురించి బిల్డింగ్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నాడు కానీ ఆయన యాక్చువల్గా బిల్డింగ్ క్యారెక్టర్ గురించి చెప్పదలుచుకున్నాడు. ఇది రైటర్స్ యూజ్ చేసేటువంటి ఒక టెక్నిక్. ఏదైనా ఒక సింపుల్గా ఉన్న విషయం తీసుకొని దాని హెల్ప్తో మనకి కొంచెం డిఫికల్ట్గా ఉండే విషయాన్ని అంటే అర్థం చేసుకోవడానికి డిఫికల్ట్గా ఉండే విషయాన్ని చెప్తారు. మనం ఈ సింపుల్గా ఉండే విషయాన్ని బేస్ చేసుకొని దీన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేస్తాం. ఇక్కడ బిల్డర్స్ అని అన్నప్పుడు మనకి బిల్డర్స్ అంటే ఎవరు, వాళ్ళు ఏం పని చేస్తారు, ఏం బిల్డ్ చేస్తారు, బిల్డ్ చేయడానికి ఎట్లాంటి మెటీరియల్ వాడతారు, ఇవన్నీ మనకు ఐడియా ఉంది. ఈ నాలెడ్జ్తో బిల్డింగ్ క్యారెక్టర్ అంటే ఎలా, దాన్ని ఎలా చేసుకోవచ్చు, దానికి మెటీరియల్ ఏంటి అనేది మనకి కవి చెప్తున్నాడు. పోయంలోకి వెళ్తే all are architects of fate working in these walls of time, some with massive deeds and great, some with ornaments of rhyme. మనమందరం కూడా ఆర్కిటెక్ట్స్ ఆఫ్ ఫేట్ అని అంటున్నాడు. ఈ స్టాన్జాలో ఆర్కిటెక్ట్స్ ఆఫ్ ఫేట్, వాల్స్ ఆఫ్ టైమ్, ఆర్నమెంట్స్ ఆఫ్ రైమ్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫ్రేజెస్. ఆర్కిటెక్ట్స్ అంటే ఎవరు, బిల్డింగ్స్ని ప్లాన్ చేసేవాళ్ళు. బిల్డింగ్స్ని ఆర్కిటెక్ట్స్ ప్లాన్ చేస్తే అది ఎట్లా ప్లాన్ ఉంటుందో అలాగే కడతారు. అలాగా వాళ్ళు అంటే బిల్డింగ్స్ ఎలా అయితే ఆర్కిటెక్ట్స్ ప్లాన్ ప్రకారం ఉంటాయో మన లైఫ్స్ కూడా మన ప్లాన్ ప్రకారమే ఉంటాయి అని పోయిట్ అంటున్నాడు. మనం అందరం కూడా మన లైఫ్స్ మనమే ప్లాన్ చేసుకుంటున్నాం. అది ఫేట్ అని అంటే ఇక్కడ ప్రీ డెస్టైన్డ్ అని కాదు, ఫ్యూచర్ లేకపోతే క్యారెక్టర్ అనే అర్థంతో వాడాడని నేను అనుకుంటున్నాను. పోయిట్ ఆ మీనింగ్తో వాడుంటాడు. ఫేట్ అంటే ఫ్యూచర్, బికాజ్ ఫేట్ అంటే మనం ముందుగానే నిర్ణయించబడింది అని అనుకుంటాము. ముందుగానే నిర్ణయించబడిన దాన్ని మనం ఏం చేయలేము కదా. సో ఇట్ మస్ట్ బి ఫ్యూచర్ ఆర్ లైఫ్ ఆర్ క్యారెక్టర్. అది మనం బిల్డ్ చేసుకోగలం, అది మన చేతిలో ఉంటుంది. బిల్డ్ చేసుకోగలిగిన ఛాన్స్ మనకి ఉంటుంది. వర్కింగ్ ఇన్ దీస్ వాల్స్ ఆఫ్ టైమ్ అంటే వాల్స్ ఆఫ్ టైమ్ అనేది మనం హిస్టరీగా అర్థం చేసుకోవచ్చు. ప్రతి ఒక్కరం కూడా అందరు మనుషులు కూడా హిస్టరీలో పార్ట్ అని చెప్తున్నాడు. అంతే కదా, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ హ్యూమన్ బీయింగ్ హిస్టరీలో పార్ట్. మనం అందరం కూడా హిస్టరీకి ఎంతో కొంత కంట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నాం. అయితే మనలో కొంతమంది గొప్పవాళ్ళు ఉండొచ్చు, కొంతమంది చాలా సామాన్య ప్రజలు ఉండొచ్చు, సాధారణమైన వ్యక్తులు ఉండొచ్చు. అందరూ కూడా ఇందులో పార్టే, హిస్టరీలో పార్టే. ఆర్నమెంట్స్ ఆఫ్ రైమ్ అంటే ఇప్పుడు మనం పోయంకి రైమింగ్ ప్యాటర్న్ చూసాము. అది పోయంకి ఒక బ్యూటీని ఇస్తుంది తప్ప మీనింగ్ ఏమి పెంచదు, మార్చదు. సో వాటిని సింపుల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అంటారు, సింపుల్ ట్రైట్స్ అంటారు. సో ఈ ఆర్నమెంట్స్ ఆఫ్ రైమ్ అనే పదం ఎందుకు వాడాడు అంటే సాధారణమైన, సింపుల్ అనేటువంటి అర్థాన్ని ఇచ్చేకి వాడాడు.
సో సింపుల్గా ఉండే మనుషులైనా గొప్పగా ఉండే మనుషులైనా ఎవరైనా సరే చరిత్రలో ఒక పార్ట్ అని చెప్తున్నాడు. దీనికి మీకు అర్థం కావడానికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను. భారత స్వాతంత్ర సంగ్రామంలో మనకు అసలు ఆ పేరు వింటూనే కొంతమంది లీడర్స్ పేర్లు పిక్చర్స్ గుర్తుకు వస్తాయి. వాళ్ళందరూ ఎంతో గొప్ప లీడర్స్, కానీ వాళ్ళొక్కటే ఉద్యమాన్ని మన ఇండిపెండెన్స్ మూవ్మెంట్ని సక్సెస్ చేయలేదు. వాళ్ళతో పాటు వాళ్ళ వెనకలు నిలబడ్డ కొన్ని వేల మంది లక్షల మంది సామాన్య ప్రజలు కూడా ఈ ఉద్యమాన్ని సక్సెస్ చేయటంలో ఎంతో కీలక పాత్ర వహించారు. వాళ్ళ పేర్లేమి మనకు తెలియదు, అంటే వెనక నించున్నటువంటి సామాన్య జనాల పేర్లేమి మనకు తెలియదు, కానీ వాళ్ళు కూడా ఈ ఉద్యమంలో పార్ట్. అలాగే పేరు తెలియని చాలా మంది వ్యక్తులందరూ కూడా చరిత్రలో భాగమే. గొప్ప గొప్ప వ్యక్తులే కాదు, మనం చరిత్రలో చెప్పుకుంటున్న గొప్ప వ్యక్తులే కాదు, చాలా మంది సాధారణమైన వ్యక్తులు కూడా, అంటే మొత్తం అందరూ సాధారణమైన అసాధారణమైన ఆర్డినరీ ఆర్ ఎక్స్ట్రాడినరీ ఎవరైనా సరే అందరూ పార్ట్ అని చెప్తున్నాడు, హిస్టరీలో పార్ట్. నెక్స్ట్ స్టాంజా. నథింగ్ యూస్లెస్ ఈజ్ ఆర్ లో, ఈచ్ థింగ్ ఇన్ ఇట్స్ ప్లేస్ ఈజ్ బెస్ట్, అండ్ వాట్ సీమ్స్ బట్ ఐడిల్ షో స్ట్రెంథెన్స్ అండ్ సపోర్ట్స్ ద రెస్ట్. ఏది కూడా యూజ్లెస్ కాదు, ఏది కూడా తక్కువ కాదు అని అంటున్నాడు పోయెట్. లాస్ట్ స్టాంజాలో ఫస్ట్ స్టాంజాలో మనం మాట్లాడుకున్నట్టుగా ప్రతి ఒక్కరూ గొప్పవాళ్ళైనా సాధారణ వ్యక్తులైనా హిస్టరీలో పార్ట్ అని అన్నారు కదా, అలాగే ఏది కూడా నథింగ్ ఈజ్ యూజ్లెస్, ఎవరు కూడా యూజ్లెస్ కాదు, ఎవరు కూడా తక్కువ కాదు. ఈచ్ థింగ్ ఇన్ ఇట్స్ ప్లేస్ ఈజ్ బెస్ట్, ఏదైనా సరే ఏది ఎక్కడ ఉండాలో అక్కడ ఉంటే అది బెస్ట్ అని అంటున్నాడు. అండ్ వాట్ సిమ్స్ బట్ ఐడిల్ షో స్ట్రెంథెన్స్ అండ్ సపోర్ట్స్ ద రెస్ట్. కొన్ని మనకి ఊరికే ఉన్నట్టుగా అనిపిస్తాయి, కానీ అంటే ఏది పని చేయకుండా యూజ్లెస్గా ఉన్నట్టుగా అనిపిస్తాయి, కానీ అవి మిగిలిన వాటిని సపోర్ట్ చేస్తాయి, వాటికి స్ట్రెంగ్త్ని ఇస్తాయి, బలాన్ని ఇస్తాయి అని చెప్తున్నాడు. వీటికి కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం మనం. నథింగ్ ఈజ్ యూజ్లెస్ ఆర్ లో, ఈచ్ థింగ్ ఇన్ ఇట్స్ ప్లేస్ ఈజ్ బెస్ట్ అన్నాడు కదా, ముందు దానికి చూద్దాం. మనం ఒక నీడిల్ ఒక సోడ్ తీసుకుంటే నీడిల్ అనేది చాలా చిన్నగా కనపడుతుంది, సోడ్ అనేది చాలా గొప్పగా కనపడుతుంది, కానీ నీడిల్ అంటే దగ్గరికి తెస్తుంది, ఏదైనా సరే దగ్గరికి తెస్తుంది. అది దానితో స్టిచెస్ వేస్తాం మనం కదా, అది క్లాత్ అయి ఉండొచ్చు, లేదా స్కిన్ అయి ఉండొచ్చు, ఫ్లెష్ అయి ఉండొచ్చు, సర్జరీస్లో స్టిచెస్ వేసి దగ్గరికి తెస్తారు. కానీ సోడ్ దూరం చేస్తుంది, అది క్లాత్, వెజిటబుల్స్, ఫ్లెష్ ఏదైనా ఉండొచ్చు, రెండింటిని కట్ చేస్తుంది, దూరం చేస్తుంది అనమాట. ఇక్కడ నీడిల్ గొప్పదా సోడ్ గొప్పదా అనేది మనం డిసైడ్ చేయలేము. ఇది సైజ్ చిన్నదైనా దాని పని అదే చేస్తుంది, ఈ సోడ్ సైజ్ పెద్దగా ఉన్నా కూడా దాని పని అదే చేస్తుంది. నీడిల్ని యూజ్ చేసే చోట సోడ్ యూజ్ చేయలేము, సోడ్ యూజ్ చేసే చోట నీడిల్ని యూజ్ చేయలేము. సో అవి వేటి ప్లేస్లో ఉంటే అవి బెస్ట్. అలాగే వాట్ సిమ్స్ బట్ ఐడిల్ షో, అంటే ఏది కొన్ని మనకి అసలు ఏమి ఇవి యూజ్లెస్గా ఉన్నాయే అని అనిపిస్తున్నవి కూడా మిగిలిన వాటికి సపోర్ట్ని ఇస్తూ స్ట్రెంగ్త్ ఇస్తూ ఉంటాయి అని చెప్పుకున్నాం కదా. దానికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఫౌండేషన్. ఈ ఫౌండేషన్ మనకి కనిపించదు, అసలు భూమి లోపల ఉంటుంది, బట్ అది లేకుండా హౌస్ కన్స్ట్రక్ట్ చేయడం అనేది ఉండదు. అది ఊరికే ఉన్నట్టుగా అనిపిస్తుంది, ఏమి పని చేయనట్టుగా అనిపిస్తుంది, కానీ దానిపైన ఉన్న కన్స్ట్రక్షన్ని మొత్తం, అది హౌస్ అయి ఉండొచ్చు, ఏదైనా పెద్ద అపార్ట్మెంట్ అయి ఉండొచ్చు, ఇంకేదైనా బిల్డింగ్ అయి ఉండొచ్చు, ఏదైనా సరే దాన్ని సపోర్ట్ చేసేది ఈ ఫౌండేషన్. సో అది చూడడానికి ఊరికే ఉన్నట్టుగా కనిపిస్తుంది, బట్ ఇట్ సపోర్ట్స్ అండ్ స్ట్రెంథెన్స్ ద స్ట్రక్చర్ అబౌవ్, ద కన్స్ట్రక్షన్ అబౌవ్. ఇంకా మంచి ఎగ్జాంపుల్ ఇవ్వాలంటే మనకి మన ఫ్యామిలీలో సపోర్ట్ సిస్టమ్ ఎవరు అంటే మన ఇంట్లో ఉన్న పెద్దవాళ్ళు, ఇంట్లో ఉన్నటువంటి హోమ్ మేకర్స్, గృహిణులు అంటాం కదా, హోమ్ మేకర్స్, వీళ్ళు మన సపోర్ట్ సిస్టమ్. అంటే మనం బయటకు వస్తున్నాము, ఏవో పనులు చేసుకుంటున్నాము అని అంటే అది మన గొప్పతనం కాదు, వీళ్ళు మనల్ని అంత చక్కగా సపోర్ట్ చేస్తున్నారని అర్థం. ఓల్డ్ పీపుల్ మనకి ఇంట్లో ఉంటారు, ఎల్డర్లీ పీపుల్, పెద్దవాళ్ళు, వాళ్ళు మనకి ఎన్నో చక్కటి సలహాలు ఇస్తుంటారు వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్సెస్ నుంచి. మన విషయాలు వినడానికి వాళ్ళకి చాలా ఓపిక ఉంటుంది, మనం ఎలాంటి విషయాలు చెప్పినా కూడా వాళ్ళు చాలా ఓపికగా వింటారు, వాళ్ళు చాలా ఎమోషనల్గా మనకి సపోర్ట్ని ఇస్తారు. అలాగే హోమ్ మేకర్స్ కూడా ప్రతి పనిని కూడా మనం బయటకు వెళ్ళి ఇంటికి వచ్చేసరికి మన ఫుడ్ దగ్గర నుంచి ఇంకా చాలా మిగతా విషయాలన్నీ కూడా వాళ్ళు చక్కగా కేర్ తీసుకుంటారు. వీళ్ళు ఊరికే ఉన్నట్టుగా కనిపిస్తూ ఉన్నా కూడా మనకి ఎంత సపోర్ట్ చేస్తారంటే, వీళ్ళు లేకపోతే బయట అంటే ఇంటి బయట జరిగే వర్క్ దాదాపుగా కొలాప్స్ అవుతుందని చెప్పవచ్చు, అంతా వీళ్ళు మనకి సపోర్ట్ సిస్టమ్గా పనిచేస్తారు. నెక్స్ట్ స్టాంజా.
For the structure that we raise, time is with materials built. Our todays and yesterdays are the blocks with which we build. మనం బిల్డ్ చేస్తున్న స్ట్రక్చర్స్ అంటే ఏంటి? మన లైఫ్, మన ఫ్యూచర్. ఈ స్ట్రక్చర్కి మన దగ్గర ఉన్న మెటీరియల్ ఏంటి? మన దగ్గర ఉన్న మెటీరియల్ టైం అని పోయెట్ చెప్తున్నాడు. అదేంటి? మన లైఫ్ని బిల్డ్ చేసుకోవడానికి టైం మెటీరియల్ ఎలా అవుతుంది అని అనుకుంటున్నారా? కానీ మనం టైంతోనే మన లైఫ్ని, ఫ్యూచర్ని, క్యారెక్టర్ని ప్లాన్ చేసుకుంటాం. ఒకసారి ఆలోచించండి, మన దగ్గర టైం అనేది లేకపోతే మనకి ఫ్యూచర్ ఏమైనా ఉంటుందా? మన లైఫ్ ఏదైనా ఉంటుందా? లేదు కదా. సో టైమ్ ఈజ్ ద మెటీరియల్ విత్ విచ్ వీ బిల్డ్ అవర్ లైఫ్. మీకు ఇంకా చక్కగా అర్థం అవ్వడానికి ఈ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను. ఒక బిల్డింగ్కి బిల్డింగ్ మెటీరియల్ ఏముంటుంది? బ్రిక్స్, సిమెంట్, కాంక్రీట్, శాండ్, రెయిన్ఫోర్స్మెంట్, గ్లాస్, ప్లాస్టిక్, వుడ్ పైల్స్ ఎట్సెట్రా చాలా ఉన్నాయి. అలా మన లైఫ్ని బిల్డ్ చేసుకోవడానికి మనకున్నది మాత్రం ఇన్ని వెరైటీ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ ఏమి లేవు, జస్ట్ టైం. ఎవ్రీ అవర్ ఆఫ్ అవర్ లైఫ్, ఎవ్రీ మినిట్, ఎవ్రీ సింగిల్ సెకండ్. ఈ టైంని మనం సీరియస్గా తీసుకోవాలి. ఇది చాలా వాల్యుబుల్. 1 సెకండ్ కూడా మనకి ఎప్పుడు వెనక్కి రాదు. ఈ టైంతోనే మనం మన లైఫ్ని బిల్డ్ చేసుకుంటాం, మన ఫ్యూచర్ని ప్లాన్ చేసుకుంటాం, మన వ్యక్తిత్వాన్ని కూడా నిర్మించుకుంటాం. సో ఈ టైంని మనం సీరియస్గా తీసుకోవాలి అని చెప్తున్నాడు. ఇది బిల్డింగ్ మెటీరియల్ కాబట్టి మనం దీన్ని జాగ్రత్తగా వాడాలి. ఒక బిల్డింగ్ కట్టేటప్పుడు బిల్డింగ్ మెటీరియల్ని ఎంత జాగ్రత్తగా వాడతారో అలాగా టైంని కూడా జాగ్రత్తగా వాడాలి, క్వాలిటీగా వాడాలి అని చెప్తున్నాడు. మన అవర్ టుడేస్ అండ్ ఎస్టర్డేస్ ఆర్ ద బిల్డింగ్ బ్లాక్స్. మన రోజులు, అవర్ డేస్ ఆర్ కంపేర్డ్ టు బిల్డింగ్ బ్లాక్స్, బ్రిక్స్కి కంపేర్ చేస్తున్నాడు. సో నిన్న గడిచిపోయింది ఒక బ్రిక్ పేర్చుకున్నట్టు మన లైఫ్లో, ఇవాళ వచ్చింది ఇంకో బ్రిక్ని రెడీ చేస్తున్నట్టు, రేపు ఇంకొక బ్రిక్. సో ఇలాంటి బ్రిక్స్ని పేర్చుకుంటూ మన లైఫ్ని మనం బిల్డ్ చేసుకుంటాం, మన క్యారెక్టర్ని మనం బిల్డ్ చేసుకుంటాం. ఒక సేయింగ్ ఉంది, క్యారెక్టర్ ఈజ్ బిల్ట్ ఓవర్ టైమ్ బై స్మాల్ చాయిసెస్ అండ్ డెసిషన్స్ దట్ ఎయిదర్ ఎన్హాన్స్ ఆర్ ఎరోడ్ యువర్ సోల్. క్యారెక్టర్ అనేది టైంతో బిల్డ్ అవుతుంది అని చెప్తున్నాడు. అది కూడా ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద చాయిసెస్ అండ్ డెసిషన్స్ వి మేక్. మనం తీసుకునే నిర్ణయాలు, మనం తీసుకునేటువంటి చాయిసెస్ మీద మన క్యారెక్టర్ అనేది డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. ఈ నిర్ణయాలు అనేవి మన క్యారెక్టర్ని, లైఫ్ని ఎన్హాన్స్ చేస్తాయి, అంటే ఎదిగేటట్టుగా హెల్ప్ చేస్తాయి. లేదు అవి మంచి నిర్ణయాలు కాకపోతే మన వ్యక్తిత్వాన్ని తగ్గించేదిగా కూడా అవుతాయి అని అంటున్నాడు. నెక్స్ట్ స్టాంజా. Truly shape and fashion these, leave no yawning gaps between, think not because no man sees, such things will remain unseen. Truly shape and fashion these, వీటిని నిజాయితీగా షేప్ చేసుకో, ప్లాన్ చేసుకో. ఫ్యాషన్ అంటే ప్లాన్ చేసుకోవడం, డిజైన్ చేసుకోవడం. వేటిని? మన లైఫ్ని, క్యారెక్టర్ని. వీటిని మనం నిజాయితీగా ప్లాన్ చేసుకోవాలి అని చెప్తున్నాడు. మన లైఫ్ గురించి మనం ఖచ్చితంగా నిజాయితీగానే ఉండాలి. మనం ఎవరినైనా మోసం చేయవచ్చునేమో, కానీ మనల్ని మనం మోసం చేసుకోవటం ఇంకా అంత పిచ్చి పని ఇంకొకటి ఉండదు. మన క్యారెక్టర్ విషయంలో, మన క్యారెక్టర్ బిల్డింగ్ విషయంలో మనం చాలా నిజాయితీగా ఉండాలని పోయిట్ అంటున్నాడు. లీవ్ నో యానింగ్ గ్యాప్స్ బిట్వీన్ అంటున్నాడు. యానింగ్ గ్యాప్స్ అంటే ఏంటి? యానింగ్ అంటే ఇక్కడ మనకి పిక్చర్లో కనిపిస్తున్నట్టు బేబీ యానింగ్ కదా. సో ఆవులించడం, యానింగ్ అంటే ఆవులించడం. ఈ యానింగ్ అనేది మనం ఎప్పుడు చేస్తాము? when we are tired, when we feel sleepy, or even when we are bored, we get bored. సో అంటే మనకు ఆ ఇంట్రెస్ట్ లేనప్పుడు ఆవులింతలు అనేటివి వస్తాయన్నమాట. మరి గ్యాప్స్ అనేది మనకు తెలుసు. ఇప్పుడు ఇక్కడ పిక్చర్లో మీకు బ్రిక్స్ కనపడుతున్నాయి, వాటి మధ్య గ్యాప్స్ కూడా కనపడుతున్నాయి. సో యానింగ్ గ్యాప్స్ అంటే పాయింట్ కేర్లెస్గా ఉండటం, అజాగ్రత్తగా ఉండటం అని చెప్పి అంటున్నాడు. లీవ్ నో యానింగ్ గ్యాప్స్ అంటే అజాగ్రత్తతో కూడిన మిస్టేక్స్ చేయవద్దు అని అంటున్నాడు. ఇక్కడ మీకు బ్రిక్స్ వాల్ కనపడుతుంది కదా, ఆ బ్రిక్స్ మీద అంటే అవి దగ్గరగా లేవు. ఆ బ్రిక్స్ మీద మనం గట్టిగా కొట్టామనుకోండి, ఏమవుతుంది? ఆ బ్రిక్స్ కింద పడిపోవచ్చు, గోడ కూడా కింద పడిపోవచ్చు. అదే వాటిని గట్టిగా దగ్గరగా పెట్టేసి ప్లాస్టరింగ్ చేసామనుకోండి, అంటే దాన్ని కొట్టలేము, అది పడిపోదు కూడా. ఎలా అయితే ఈ గ్యాప్స్ ఉన్నటువంటి గోడ, బ్రిక్స్ మధ్య గ్యాప్స్ ఉన్నటువంటి వాల్ స్ట్రాంగ్గా లేకుండా కొడుతూనే పడిపోతుందో, అలాగే
మన క్యారెక్టర్ కూడా ఇలాంటి గ్యాప్స్, అంటే మనం అజాగ్రత్తతో చేసేటువంటి మిస్టేక్స్, కొన్ని బ్యాడ్ క్వాలిటీస్ అనేటివి ఉంటే లైఫ్లోని డిఫికల్టీస్ మనల్ని కొట్టినప్పుడు, అంటే అవి మనకి ఎదురొచ్చినప్పుడు మనం వాటిని ఫేస్ చేయగలిగిన పరిస్థితి ఉండదు. ఎందుకంటే మన క్యారెక్టర్లో ఇలాంటి గ్యాప్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి అది వీక్గా ఉంటుంది, స్ట్రాంగ్గా ఉండదు. సో అలాంటి యానింగ్ గ్యాప్స్ లేకుండా ఒక స్ట్రాంగ్ క్యారెక్టర్ని బిల్డ్ చేసుకోమని పోయెట్ చెప్తున్నాడు. ఇంకో విషయం ఏంటంటే, థింక్ నాట్ సచ్ థింగ్స్ విల్ రిమైన్ అన్సీన్ బికాజ్ నో మ్యాన్ సీస్. అవును, నా క్యారెక్టర్లో ఏంటి, ఏమేమి విషయాలు ఉన్నాయి, ఏమి నెగిటివ్ విషయాలు ఉన్నాయి అనేది పక్కన వాడికి తెలియదు కదా, దీని గురించి మనం ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఏంటి అని మనం అనుకోవచ్చు. కానీ అలా ఎప్పుడు అనుకోవద్దు. వేరే మనుషులు చూడలేదు అని అనుకోవద్దు. భగవంతుడు అన్నీ చూస్తూ ఉంటాడని మనం భావించాలి. లేదు, కనీసం మన యొక్క మనసు, మనకి అన్నీ తెలుసు, మన మనసుకి అన్నీ తెలుసు, ఇది కరెక్ట్ కాదు, ఇక్కడ నువ్వు తప్పు చేస్తున్నావు, ఇలా చేసి ఉండకూడదు అని మనకి ఎప్పుడు చెప్తూనే ఉంటుంది అనమాట. సో మన కాన్సైన్స్, మన యొక్క అంతరాత్మ అని అనొచ్చు. సో ఇది ఎప్పుడు మనకి రిమైండ్ చేస్తూనే ఉంటుంది. సో ఎవరు చూడటం లేదు అని అనుకోవాల్సిన పని లేదు, మన అంతరాత్మ చూస్తూ ఉంటుంది. దానికోసమనైనా మనం కరెక్ట్గా ఉండడానికి ట్రై చేయాలి. దీనికి మీకు ఒక అంటే యానింగ్ గ్యాప్స్ అంటే అర్థం అవడానికి నేను మీకు ఒక చిన్న కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఇస్తాను. యానింగ్ గ్యాప్స్ అంటే ఇప్పటికీ కొంతమంది అనుకుంటుంటారు, ఏంటిది, ఏం మిస్టేక్స్ చేస్తాము మన క్యారెక్టర్లో వీక్నెస్ రావడానికి, మన క్యారెక్టర్ వీక్ అయిపోవడానికి మనం ఏం మిస్టేక్స్ చేస్తుంటాం అని అనుకోవచ్చు. మన క్యారెక్టర్లో కొన్ని క్వాలిటీస్ చేరితే ఇలా వీక్గా అనిపించవచ్చు. ఎలాంటి క్యారెక్టర్స్? లేజినెస్, ఇంపేషన్స్. లేజినెస్ అంటే తెలుసు కదా, బద్ధకంగా ఉండటం లేదా సోమరితనం. ఇంపేషన్స్ అంటే సహనం లేకుండా ఉండటం. నో ప్రాపర్ ప్లానింగ్ అంటే సరిగా పద్ధతిగా ప్లాన్ చేసుకోలేకపోవటం. ల్యాక్ ఆఫ్ మోటివేషన్ అంటే మనల్ని మనం ఇన్స్పైర్ చేసుకోలేకపోవడం. ప్రతిదానికి మనల్ని ఎవరైనా పుష్ చేయాలని అనుకోవటం. వెళ్ళు, నువ్వు చదవాలి, ఇప్పుడు బాగా మంచి ర్యాంక్ తెచ్చుకోవాలి, ఇలా ప్రతిసారి ప్రతి చిన్న విషయానికి ఎవరో ఒకరు మనల్ని పుష్ చేయాలి, ముందుకు తోయాలి అని అనుకోవటం. అలా కాకుండా మనల్ని మనమే మోటివేట్ చేసుకోవాలి, మనల్ని మనమే ఉత్సాహపరచుకోవాలి. నాట్ బీయింగ్ ట్రూ టు యువర్ సెల్ఫ్, మనకి మనం నిజాయితీగా ఉండకపోవటం. మెలీషియస్, చెడ్డగా ఆలోచించటం, అంటే ఎప్పుడు చూసినా ఎవరికైనా హార్మ్ చేద్దామా, వీడిని ఏదైనా చేద్దామా అనేటువంటి, అంటే వాళ్ళకి ఏదైనా చెడు తలపెడదామా అనేటువంటి ఆలోచనలు చేయటం. అలాగే పెసిమిజం అంటే ఎప్పుడు నెగిటివ్గా థింక్ చేస్తూ ఉండటం. ప్రతిదీ కూడా అమ్మో ఇది జరగదేమో, ఇది నేను చేయలేనేమో, ఇది నా వల్ల కాదేమో అని నెగిటివ్గా ఆలోచించడం. మనం కాదేమో అని అనుకుంటే ఫస్ట్ స్టెప్లోనే మనకి ఆబ్స్టకల్, అడ్డు వచ్చేసినట్టు. అవుతుంది, చేద్దాము అని అనుకోవడం కొంచెం పాజిటివ్, నా వల్ల అవుతుంది అనుకోవడం. సో పాజిటివ్గా థింక్ చేయాలి కానీ నెగిటివ్గా కాదు. ఇక్కడ నేను ఇచ్చినటువంటి క్యారెక్టర్స్ అంటే ఈ క్వాలిటీస్ అనేటివి కొన్ని మాత్రమే, అంటే మనం జనరల్గా చూసేటువంటి కొన్ని, ఇంకా ఇలాంటివి చాలా ఉన్నాయి. ఇవన్నీ కూడా మన క్యారెక్టర్లో ఉంటే మన క్యారెక్టర్ ఆ గోడ ఎలా అయితే, గ్యాప్స్ ఉన్న బ్రిక్స్ ఉన్న గోడ ఎలా అయితే వీక్గా ఉంటుందో, కొడుతూనే పడిపోతుందో అలా అవుతుంది. ఏదైనా డిఫికల్టీ వచ్చినప్పుడు లైఫ్లో మనం ఫేస్ చేయలేని పరిస్థితి ఉంటుంది. మనకి ఈ క్వాలిటీస్ ఉండి మన క్యారెక్టర్ స్ట్రాంగ్గా లేకపోతే లైఫ్లోని డిఫికల్టీస్ని ఫేస్ చేయడం కష్టం అవుతుంది. అందుకని పోయిట్ ఇలాంటి యానింగ్ గ్యాప్స్ మన క్యారెక్టర్లో ఉండకూడదు అని చెప్పారు. 5th stanza. In the elder days of art, builders wrought with greatest care each minute and unseen part, for the gods see everywhere. ఎల్డర్ డేస్ ఆఫ్ ఆర్ట్ అని అంటే పోయట్ ఏమంటున్నాడంటే, ఓల్డ్ డేస్లో, పూర్వకాలంలో బిల్డర్స్ అంటే హ్యూమన్ బీయింగ్స్ రాట్ విత్ గ్రేటెస్ట్ కేర్, వాళ్ళ పనిని చాలా జాగ్రత్తగా చేసేవాళ్ళు. ఎంత జాగ్రత్తగా అంటే అసలు మనకి ఎక్కడ కూడా ఒక చిన్న పొరపాటు కూడా కనిపించినంత జాగ్రత్తగా చేసేవాళ్ళు. ఇక్కడ సెకండ్ లైన్లో రాట్ అనే వర్డ్ ఉంది కదా, WROUGHT. ఈ రాట్ అనే పదానికి మనం 2 అర్థాలు చెప్పుకోవచ్చు. ఒకటేమో ఓల్డ్ ఇంగ్లీష్లో వర్క్ అనే పదానికి పాస్ట్ టెన్స్ రాట్. రెండవది ఏంటంటే డెకరేట్ చేయడం, మేడ్ ఆర్ డన్ ఇన్ ఎ డెకరేటివ్ వే, అలంకరించడం. సో ఇక్కడ ఓల్డెన్ డేస్లో బిల్డర్స్ లేదా హ్యూమన్ బీయింగ్స్ చాలా బాగా వర్క్ చేసేవాళ్ళు అని చెప్పుకోవచ్చు, చాలా బాగా డెకరేట్ చేసేవాళ్ళు అని కూడా చెప్పుకోవచ్చు. 2 అర్థాలు కూడా ఇక్కడ మనకి సరిపోతాయి. ఎలా వర్క్ చేసేవాళ్ళు అంటే ఈచ్ మైన్యూట్ అండ్ అన్సీన్ పార్ట్. మైన్యూట్ అంటే అన్ఇంపార్టెంట్, అంత ప్రాముఖ్యత లేని అని అర్థం.
అన్సీన్ అంటే మనకు తెలుసు, సీన్ అంటే కనపడేది, అన్సీన్ అంటే కనపడింది. సో కంటికి కనిపించనిది, చాలా ప్రాముఖ్యత లేని వాటి గురించి కూడా వాళ్ళు చాలా జాగ్రత్తగా ఉంటారు. మనం మామూలుగా బయటకు కనిపించేదానికి మాత్రమే చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తాం, లోపల కనిపించకుండా ఉన్న దానికి ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వము. ఇక్కడ రాట్ అనే పదానికి మనకి ఒక పిక్చర్ పెట్టాను నేను. ఇది ఎప్పుడో పాతకాలంలో కట్టినటువంటి స్ట్రక్చర్ ఇది. దీంట్లో మీకు అంటే క్లియర్గా కనిపించడం లేదేమో, బట్ చూస్తే మీరు ప్రతి ఇంచ్లో కూడా ఏదో ఒక చిన్న డిజైన్ ఉంటుంది. ఎక్కడ కూడా అంటే చిన్న కార్నర్లో కూడా మీరు సరిగా కనిపించినటువంటి చిన్న కార్నర్లో కూడా ఖాళీగా వదిలిపెట్టడం అనేది లేదు. అట్లా ఓల్డెన్ డేస్లో వాళ్ళ బిల్డింగ్స్ అయినా సరే, వాళ్ళ పర్సనాలిటీస్ అయినా సరే, వాళ్ళు చాలా చక్కగా వెరీ మైన్యూట్ అండ్ అన్సీన్ పార్ట్ని కూడా కేర్ఫుల్గా పనిచేసేవాళ్ళు. ఎందుకని అంటే వాళ్ళకి ఒక నమ్మకం ఉండేది, గాడ్స్ దే సీ ఎవ్రీవేర్, భగవంతుడు అన్ని చూస్తూ ఉంటాడు అనే ఒక నమ్మకం వాళ్ళకి ఉండేది. అందువల్ల అలా జాగ్రత్తగా ఉండేవాళ్ళు. మనము మన క్యారెక్టర్లో ఇలా కొన్ని మైన్యూట్ అంటే అన్ఇంపార్టెంట్, ఎవరికి కనిపించిన విషయాలు, అన్సీన్ పార్ట్ మనం నెగ్లెక్ట్ చేస్తూ ఉంటాం. అలాంటి ఒక పార్ట్ గురించి నేను మైన్యూట్ పార్ట్ గురించి చెప్తాను. మన థింకింగ్ని మనం నెగ్లెక్ట్ చేస్తాం. మనం ఎప్పుడు థింక్ చేస్తూనే ఉంటాం, కానీ ఏం థింక్ చేస్తున్నాము అనేది ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వం. ఏదో ఒకటి థింక్ చేస్తుంటాం, సెలెక్ట్ చేయం. మనం ఏం థింక్ చేస్తున్నాం అనేది మనం సెలెక్ట్ చేసుకోమన్నమాట. కానీ ఆ థింకింగ్ అనేది మన పర్సనాలిటీలో ఒక పార్ట్ అవుతుంది. మనం మంచి థింక్ చేస్తే మంచి అనేది మన పర్సనాలిటీలో పార్ట్ అవుతుంది. మనము బ్యాడ్గా థింక్ చేస్తే ఆ బ్యాడ్ అనేది మన పర్సనాలిటీలో పార్ట్ అవుతుంది. సో మనం ఏం థింక్ చేస్తున్నాం అనేది చాలా కేర్ఫుల్గా మనం చూస్ చేసుకోవాలి. దీన్ని మనం చాలా నెగ్లెక్ట్ చేస్తుంటాం, అసలు పట్టించుకోము. అంటే అన్కాన్షియస్గా మన ప్రమేయం లేకుండా, మన కంట్రోల్ లేకుండా థింకింగ్ అనేది జరిగిపోతూ ఉంటుంది. ఇది చాలా అన్ఇంపార్టెంట్ థింగ్గా, మైన్యూట్ థింగ్గా మనం కన్సిడర్ చేస్తాం, బట్ ఇట్ ఇస్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. ఎందుకని అంటే వి ఆర్ వాట్ వి థింక్. మనం ఏమైతే ఆలోచిస్తున్నామో అదే అవుతాము. ఇక అన్సీన్ పార్ట్ గురించి చెప్పాల్సి వస్తే మీకు ఒక పిక్చర్ చూపిస్తాను. ఇక్కడ బ్లూ కలర్లో ఉన్నది పెద్దగా ఉంది కదా, అది మనం ఏంటి అనేది మనకు మాత్రమే తెలిసినది, అంటే ఇది ఎవరికి కనపడదు బయటికి. రెడ్ కలర్లో ఉన్నది బయట ప్రపంచానికి మన గురించి కనపడుతున్నది, అంటే అది సీన్ పార్ట్. సో బ్లూ కలర్ది అన్సీన్ పార్ట్, రెడ్ కలర్ది అన్సీన్ పార్ట్. రెడ్ కలర్ది చిన్నగా ఉంది, బ్లూ కలర్ది పెద్దగా ఉంది. మనం యూజువల్గా ఏమనుకుంటామంటే రెడ్ పార్ట్నే జాగ్రత్తగా చూసుకుంటే చాలు, మనం బయట వాళ్ళకి ఎలా కనపడుతున్నాం, ఎలా బిహేవ్ చేస్తున్నాం, వాళ్ళ దృష్టిలో ఎలా ఉంటున్నాం, ఇది మాత్రమే చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకుంటాం. మన పర్సనల్గా మనం ఏంటి, మనం ఎలా బిహేవ్ చేస్తున్నాం, మనం ఎలా ఉంటాము, మన హ్యాబిట్స్ ఏంటి, ఇవన్నీ కూడా మనకి మాత్రమే తెలుసు. దీని గురించి మనం కేర్ తీసుకోము, ఎందుకంటే అది ఎవరికి కనిపించదు కదా, దాని గురించి మనం ఎందుకు అంత శ్రద్ధ తీసుకోవాలి అని చెప్పి అనుకుంటుంటాం. కానీ అన్సీన్ పార్ట్ పెద్దగా ఉంది, చాలా పెద్దగా ఉంది. దానిని గురించి మనం జాగ్రత్త తీసుకుంటే చాలు, సీన్ పార్ట్ కూడా సెట్ అవుతుంది. దాని గురించి మనం ప్రత్యేకంగా అప్పుడు శ్రద్ధ తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఒకవేళ ఈ అన్సీన్ అండ్ మైన్యూట్ పార్ట్స్ గురించి మనం శ్రద్ధ తీసుకోవట్లేదు, ఎవరు చూడట్లేదు కదా అని చెప్పి మనం శ్రద్ధ తీసుకోవట్లేదు, ఏమవుతుంది? దానికి కూడా ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. ఇక్కడ పిక్చర్లో మీకు 3 సర్కిల్స్ కనిపిస్తున్నాయి. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ థింగ్స్ ఐ లైక్ టు డూ, నాకు ఇష్టమైన విషయాలు. సెకండ్ వన్ ఈజ్ థింగ్స్ ఐఎమ్ గుడ్ అట్, నేను బాగా చేయగలిగిన విషయాలు. థర్డ్ సర్కిల్ థింగ్స్ దట్ మేక్ మనీ, మనకి ఉపయోగపడేటువంటివి, అంటే మనకి ఏదైనా సంపాదించుకోవడానికి ఉపయోగపడేటువంటి పనులు. మనం ఎప్పుడైతే ఈ అన్సీన్ పార్ట్ని, మన వ్యక్తిత్వాన్ని గురించి కేర్ తీసుకోమో, అజాగ్రత్తగా ఉంటామో, మనము ఎలాంటి పనులు చేయాల్సి వస్తుందంటే, ఇక్కడ సర్కిల్ కాకుండా ఒక పిచ్చి షేప్ ఉంది, థింగ్స్ ఐ డూ అని, అలాంటి పనులు చేయాల్సి వస్తుంది. అంటే ఇవి ఏ సర్కిల్లో కూడా పార్ట్ కాదు, అంటే మనకి ఇష్టం లేని పనులు అయి ఉంటాయి, మనకు బాగా రాని పనులు అయి ఉంటాయి, దానివల్ల మనకు పెద్దగా ఉపయోగం లేని పనులు అయి ఉంటాయి. చివరికి అలాంటివి చేయాల్సి వస్తుంది. ఎందుకనంటే మనం కేర్ఫుల్గా ఉండలేదు దేని గురించి, ఈ చిన్న చిన్న విషయాల గురించి, మన వ్యక్తిత్వం గురించి, ఎవరికి కనపడినటువంటి మన వ్యక్తిత్వం గురించి మనం కేర్ఫుల్గా ఉండలేదు. సో నేను చెప్పాలనుకుంటున్న పాయింట్ మీకు అర్థమైంది అనుకుంటాను. 6th stanza. Let us do our work as well, both the unseen and the seen. Make the house where gods may dwell beautiful
ఎంటైర్ అండ్ క్లీన్. కాబట్టి మనం ఏం చేయాలి? ఇప్పుడు అన్‌సీన్ పార్ట్, సీన్ పార్ట్ రెండింటిని గురించి జాగ్రత్తగా వర్క్ చేసుకోవాలి అని చెప్తున్నాడు. లెట్ us డూ అవర్ వర్క్ యాజ్ వెల్ బోత్ ద అన్‌సీన్ అండ్ సీన్ అని అంటున్నాడు. సో అన్‌సీన్ పార్ట్, సీన్ పార్ట్ రెండింటి గురించి జాగ్రత్త వహించాలి అని చెప్తున్నాడు. మేక్ ద హౌస్‌ని ఎలా ఉంచుకోవాలి? డర్టీగా ఉంచుకుంటామా మనము? క్లీన్‌గా ఉంచుకుంటామా? డెఫినెట్‌గా క్లీన్‌గానే పెట్టుకోవడానికి ఇష్టపడతాం. సో అలా మన క్యారెక్టర్ కూడా క్లీన్‌గా ఉండాలి అని అంటున్నాడు. అప్పుడే గాడ్స్ మే డ్వెల్ ఇన్ ఇట్. గాడ్స్ అందులో ఉంటారు. మనలో కూడా గాడ్ ఉంటారు. వెన్ వీ హ్యావ్ ఎ గుడ్ క్యారెక్టర్. అంటే మంచి అనేదే గాడ్ అని ఇక్కడ అర్థం. మనం క్యారెక్టర్ని క్లీన్‌గా పెట్టుకుంటే మన క్యారెక్టర్ మంచిగా ఉంటుంది అని చెప్తున్నాడు. వి ఆల్ నో దాట్ క్లీన్లీనెస్ ఈజ్ నెక్స్ట్ టు గాడ్లీనెస్. అంటే క్లీన్లీనెస్ అనేది దైవత్వానికి దగ్గరగా ఉంటుంది అని. అసలు మనకి ఇప్పుడు ఇక్కడ 2 పిక్చర్స్ పెట్టాను. ఈ 2 పిక్చర్స్‌లో ఏది నచ్చుతుంది చెప్పండి? కింద ఉన్న పిక్చర్‌లో చిన్న హట్స్ అయినా సరే, చిన్న పూరిపాకల్లాగా అనిపిస్తున్నాయి. అవైనా సరే అవి నీట్‌గా, బ్యూటిఫుల్‌గా ఉన్నందుకు అవే నచ్చుతాయి. కానీ పైన ఉన్నటువంటి పిక్చర్‌లో అది ఒక మంచి హౌస్ లాగే అనిపిస్తున్నా, అది డర్టీగా ఉంది కాబట్టి మనకి నచ్చదు. సో మనకి కూడా ఏదైనా క్లీన్‌గా ఉంటేనే నచ్చుతుంది. ఏదైనా బ్యూటిఫుల్‌గా ఉంటేనే నచ్చుతుంది. ఏదైనా కంప్లీట్‌గా ఉంటేనే నచ్చుతుందనమాట. సో దీనికోసం మనం వర్క్ చేయాలి. మన క్యారెక్టర్ అనేది బ్యూటిఫుల్‌గా ఉండాలి. మన లైఫ్ అనేది బ్యూటిఫుల్‌గా ఉండాలి. కంప్లీట్‌గా ఉండాలి అండ్ క్లీన్‌గా ఉండాలి అని పోయెట్ చెప్తున్నాడు. Else our lives are incomplete, standing in these walls of time, broken stairways where the feet stumble as they seek to climb. ఇలా చేయలేకపోతే ఎలా అంటే బోత్ అన్సీన్ అండ్ సీన్ పార్ట్స్ గురించి మనం జాగ్రత్తగా ఉండకపోతే మన లైఫ్స్ ఇన్కంప్లీట్గా ఉంటాయి. ఇన్కంప్లీట్ అంటే ఏంటి? ఒక బిల్డింగ్ కడుతున్నాం, ఒక హౌస్ కడుతున్నాం, దాన్ని ఇన్కంప్లీట్గా వదిలేసాం. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రూఫ్ లేదు, డోర్స్ పెట్టలేదు, సో దాన్ని అట్లా ఇన్కంప్లీట్గా వదిలేసాం ఏవో ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల. అప్పుడు దాన్ని మనం యూస్ చేసుకోవడానికి వీలవుతుందా? వీలవ్వదు. ఇన్కంప్లీట్గా ఉన్న హౌస్ని మనం యూస్ చేయలేము. అలానే అది బ్యూటిఫుల్గా ఉండదు, దేనికి కూడా పనికిరాదు. సో మన లైఫ్ కూడా ఇన్కంప్లీట్గా ఉంటే, అంటే మనం మన యొక్క లైఫ్ యొక్క అన్ని పార్ట్స్ మీద, సీన్ అండ్ అన్సీన్ పార్ట్స్ మీద జాగ్రత్తగా వర్క్ చేసుకోకపోతే, వాటి గురించి కేర్ తీసుకోకపోతే మన లైఫ్ యూజ్లెస్గా తయారవుతుందని చెప్తున్నాడు. అది ఇట్ విల్ నాట్ బి బ్యూటిఫుల్ అండ్ ఇట్ విల్ ఆల్సో బి యూజ్లెస్. మన లైఫ్ని ఈ వాల్స్ ఆఫ్ టైమ్ అంటే హిస్టరీ అని చెప్పుకున్నాం కదా, హిస్టరీలో చూసుకుంటే మన లైఫ్ గ్యాప్స్ లాగా కనపడుతుంది. ఇన్కంప్లీట్ లైఫ్ గ్యాప్స్ లాగా కనపడుతుంది, లైక్ ఇన్ దిస్ పిక్చర్. సో ఈ పిక్చర్లో జిగ్సా పజిల్లో కొన్ని గ్యాప్స్ కనపడుతున్నాయి కదా. సో అలాగా మన లైఫ్ వెన్ ఇట్ ఈస్ ఇన్కంప్లీట్, ఇట్ ఫార్మ్స్ గ్యాప్స్ ఇన్ హిస్టరీ. బ్రోకెన్ స్టేర్వేస్ వేర్ ద ఫీట్ స్టంబుల్ యాజ్ దే సీక్ టు క్లైమ్. సో ఈ ఇన్కంప్లీట్ లైఫ్ ఎలా ఉంటుంది? ఇట్ ఈస్ లైక్ బ్రోకెన్ స్టేర్వేస్. బ్రోకెన్ స్టేర్వేస్ అంటే బ్రోకెన్ స్టెప్స్ విరిగిపోయినటువంటివి. సో మన ఇన్కంప్లీట్ లైఫ్ బ్రోకెన్ స్టెప్స్ వంటిది. దీన్ని ఎక్కుతూ మన ఇన్కంప్లీట్ లైఫ్తో మనం లైఫ్లో ఎత్తుకు ఎదగటం అనేది సాధ్యం కాదు. దీస్ బ్రోకెన్ స్టేర్వేస్ డజంట్ సపోర్ట్ us టు క్లైంబ్ ద ల్యాడర్ ఆఫ్ లైఫ్. దీనికి నేను ఒక రియల్ లైఫ్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను. అందరూ ఈ సినిమా చూసే ఉంటారు, మహానటి, విచ్ ఈస్ ద బయోగ్రఫీ ఆఫ్ ద యాక్ట్రెస్ సావిత్రి. షీఈస్ అ వెరీ బ్యూటిఫుల్ యాక్ట్రెస్. చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంటారు ఈవిడ. అండ్ షీఈస్ అ వెరీ టాలెంటెడ్ యాక్ట్రెస్ టు. చాలా టాలెంటెడ్, హైలీ టాలెంటెడ్. ఈవిడ లైఫ్లో, క్యారెక్టర్లో మంచి మంచి లక్షణాలు అనేటివి చాలా ఉన్నాయి. లైక్ షీ వాజ్ హైలీ టాలెంటెడ్, చాలా ఎక్కువ టాలెంట్, అంటే చాలా వెరీ టాలెంటెడ్. స్పాంటేనిటీ, అప్పటికప్పుడు ఏదైనా కూడా చేయగలిగినటువంటి ఉత్సాహం కలిగినటువంటిది. ప్రొఫెషనలిజం, పర్సనల్ లైఫ్ యొక్క ఎఫెక్ట్ తన ప్రొఫెషనల్ లైఫ్ మీద ఉండేది కాదు. ఎక్స్ట్రాడినరీ మెమరీ, చాలా చక్కటి మెమరీ ఉండేది. క్యాప్టివేటింగ్, ఆవిడ ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ మనుషుల్ని ఆకట్టుకునేది. ఆవిడ వ్యక్తిత్వం అలా ఉండేది. పర్ఫెక్షనిస్ట్, ఏదైనా సరే పర్ఫెక్ట్గా చేసేది. ఎంతూసియాస్ట్, ఉత్సాహవంతంగా ఉండేది. అండ్ కైండ్ హార్టెడ్, చాలా మంచి హృదయం కలిగినది. ఇన్ని మంచి క్వాలిటీస్, ఇవే కాదు ఇంకా చాలా ఉన్నాయి మంచి క్వాలిటీస్ ఉన్నా కూడా కొన్ని యానింగ్ గ్యాప్స్తో, కొన్ని కేర్ తీసుకోకపోవడం వల్ల, కొన్ని క్వాలిటీస్ గురించి కేర్ తీసుకోకపోవడం వలన ఈవిడ లైఫ్
అర్ధాంతరంగా అంటే చాలా చిన్న వయసులోనే ముగించాల్సి వచ్చింది. దానికి కారణమైనటువంటివి కొన్ని మనం చెప్పుకోవచ్చు. జీవితంలో జరిగినటువంటి కొన్ని సంఘటనల వలన షీ లాస్ట్ హర్ ఎమోషనల్ బ్యాలెన్స్. దానివల్ల షీ బికేమ్ అన్ ఆల్కహాలిక్. అందువల్ల ఆమె హెల్త్ డిటరేట్ అయిపోయింది, పాడైపోయింది. హెల్త్ బాగాలేనప్పుడు లైఫ్లో బ్యాలెన్స్ ఉండదు. వీటన్నింటికి తోడుగా ఫైనాన్షియల్ డౌన్ఫాల్ అంటే ఆర్థికపరమైన ఇబ్బందులు కూడా తోడయ్యాయి. ఇవన్నీ కలిసి ఆమె లైఫ్ని ఇన్కంప్లీట్ చేశాయి. అంటే కంప్లీట్ అవ్వకుండానే ఆమె లైఫ్ ముగిసిపోయింది. అంటే ఆమె ఇంకా ఎంతో అచీవ్ చేయాల్సి ఉండగానే ఆమె లైఫ్ ముగిసిపోయింది. ఇలాంటి వాళ్ళు మన లైఫ్లో చాలామందే కనపడుతూ ఉంటారు. వాళ్ళు హైలీ టాలెంటెడ్ అయి ఉంటారు, ఇంకా చాలా మంచి క్వాలిటీస్ కూడా ఉంటాయి వాళ్ళలో. కానీ లైఫ్లో ఇలాంటి ఛాలెంజెస్ వచ్చినప్పుడు, ఇలాంటి డిఫికల్టీస్ వచ్చినప్పుడు వాటిని వాళ్ళు ఫేస్ చేయలేకపోతుంటారు. వాటిని ఫేస్ చేసే విషయంలో వాళ్ళు ఫెయిల్ అవుతూ ఉంటారు. ఇది ఎందుకు జరుగుతుంది అని అంటే బికాస్ దే డిడ్ నాట్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ద అన్సీన్ పార్ట్. అంటే చిన్నవి కదా, ఇవి చాలా నెగ్లెక్టబుల్, అంటే పట్టించుకోవాల్సిన అవసరం లేని విషయాలు కదా అని వదిలేసిన విషయాలే వాళ్ళ యొక్క డౌన్ఫాల్కి రీజన్ అవుతాయి. Build today then strong and sure with a firm and ample base, and ascending and secure shall tomorrow find its place. కాబట్టి మనం ఏం చేయాలంటే ఇవాళ జాగ్రత్త పడాలి. ఇవాళ మనము we still have time to build a strong base. ఇప్పుడు బేస్ని స్ట్రాంగ్గా వేసుకోండి అని అంటున్నాడు. స్పెషల్లీ మీరు స్టూడెంట్స్ ఇంకా జీవితపు ప్రారంభ దశలోనే ఉన్నారు కాబట్టి యువర్ స్టిల్ బడ్డింగ్ స్టేజ్ ఆఫ్ లైఫ్. మీరు ఇప్పుడు ఇంకా వర్క్ చేసుకోవచ్చు మీ హ్యాబిట్స్ మీద, మీ యాక్షన్స్, మీ థాట్స్, మీ స్టైల్స్, మీ రొటీన్స్, వీటన్నిటి మీద కూడా మీరు వర్క్ చేసుకోవచ్చు. వర్క్ చేసుకొని ఒక స్ట్రాంగ్ బేస్ వేసుకోవచ్చు ఇప్పుడే. ఈ స్ట్రాంగ్ బేస్ రేపొద్దున మనకు ఒక మంచి ఫ్యూచర్ని చూపిస్తుంది. ఇట్ గివ్స్ us a secured future, a better tomorrow. మనం ఇవాళ కష్టపడుతున్నాం, ఇదంతా వేస్ట్ అవుతుంది అనుకోవాల్సిన పని లేదు. ఇట్ విల్ డెఫినెట్లీ అష్యూర్ యూ అ బెటర్ టుమారో. ఖచ్చితంగా ఇది మనకు ఒక బెటర్ ఫ్యూచర్ని ఇస్తుంది. ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. ఇక్కడ మీకు ఫౌండేషన్స్ పిక్చర్స్ పెట్టాను. అంటే ఒక హౌస్ది, ఒక అపార్ట్మెంట్ది, ఒక స్కై స్క్రేపర్ది. ఒక హౌస్కి ఫౌండేషన్ 1.5 మీటర్స్ దగ్గరగా ఉంటుంది. అపార్ట్మెంట్కి ఇంకా కొంచెం ఎక్కువే ఉంటుంది. స్కై స్క్రేపర్ అంటే చాలా ఎత్తుగా ఉండే బిల్డింగ్స్. అపార్ట్మెంట్లో 5 స్టోరీస్ ఉంటే ఈ స్కై స్క్రేపర్లో సుమారుగా ఒక 30-40 ఉంటాయి అంతస్తులు, 30-40 ఉంటాయి. అంత పెద్ద బిల్డింగ్స్ కట్టడానికి ఫౌండేషన్ ఎలా ఉండాలనేది మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. చాలా లోతుగా, చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉండాలి. సో వీటిని బట్టి మనకి ఏమర్థమవుతుంది, మనం ఎంత డీప్గా, ఎంత స్ట్రాంగ్గా ఫౌండేషన్ వేసుకుంటే అంత పైకి మనం స్ట్రక్చర్ కట్టుకోవచ్చు. మన వ్యక్తిత్వం కూడా అంతే, మన లైఫ్ కూడా అంతే. మనం ఈరోజు ఎంత కష్టపడితే రేపు మనం అంత ఎత్తుకు ఎదగడానికి అవకాశం ఉంది. చాలామంది అనుకుంటుంటారు, మేడం చాలా చక్కటి పాయింట్ చెప్పారు, లెట్ మీ స్టార్ట్ వర్కింగ్ ఆన్ దిస్ ఫ్రమ్ టుమారో, లెట్ మీ ఫాలో దిస్ ఫ్రమ్ టుమారో, దీని గురించి నేను రేపు ప్లాన్ చేసుకుంటాను అని అనుకుంటారు. బట్ ద పాయింట్ సేస్ బిల్డ్ టుడే. ఇవాళ నుంచి చేయమంటున్నాడు, రేపటి నుంచి కాదు. ఇవాళ చేస్తే రేపు నీకు సెక్యూర్డ్గా ఉంటుంది అని చెప్తున్నాడు. బికాజ్ టుమారో స్టార్ట్స్ టుడే. అంటే మనము ఇవాళ చేసే పనులే మన రేపటికి దారి తీస్తాయి అని. టుడేస్ యాక్షన్స్ డిటర్మైన్ అవర్ ఫ్యూచర్. సో ఇక్కడ పిక్చర్లో అతను చెట్లు కొట్టేస్తున్నాడు. నైట్ వర్షం పడింది. చెట్లు లేకపోవడం వల్ల వర్షం నీళ్ళు ఇటువైపు వచ్చేసాయి. అతని హౌస్ నీళ్ళలో మునిగిపోయింది. అతని ఇల్లు నీళ్ళలో మునిగిపోవడానికి కారణం వర్షం నీళ్ళు కాదు, అతను చెట్లు కొట్టేయడం. సో హిజ్ ఓన్ యాక్షన్, అంటే అతను చేసిన పనే అతని ఫ్యూచర్ని డిటర్మైన్ చేసింది, అతని ఫ్యూచర్ని డిసైడ్ చేసింది. సో అలాగే మనం రేపు కోసమని ఇవాళ నుంచే వర్క్ చేయడం స్టార్ట్ చేయాలి. సో టుమారో స్టార్ట్స్ టుడే అంటే అది అర్థం. సో దీంతో మనం లాస్ట్ స్టాంజాకి వచ్చేసాము. ఈ లాస్ట్ స్టాంజాలో మనకి పోయిట్ ఫస్ట్ స్టాంజా నుంచి 8th స్టాంజా వరకు చెప్పిన పాయింట్స్ అన్నీ సమప్ చేశాడు. Thus alone can we attain to those turrets where the eye sees the world as one vast plain and one boundless reach of sky. Thus alone అన్నాడు. Thus alone అంటే
అప్పుడే ఎప్పుడు పోయట్ ఫస్ట్ స్టాంజా నుంచి 8th స్టాంజా వరకు చెప్పినటువంటి పాయింట్స్ని మనం ఫాలో అవ్వగలిగినప్పుడు, ఆ పాయింట్స్ ప్రకారం మన క్యారెక్టర్ని బిల్డ్ చేసుకోగలిగినప్పుడు, మన లైఫ్ని షేప్ చేసుకోగలిగినప్పుడు వీ అటైన్ టు దోస్ టరెట్స్ అంటున్నాడు. అంటే వీ కెన్ రీచ్ దోస్ టరెట్స్. టరెట్స్ అంటే ఏంటి? ఇక్కడ ఫోర్ట్ కనపడుతుంది కదా, ఫోర్ట్ అంటే కోట. ఈ ఫోర్ట్లో హైయెస్ట్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి కదా, అంటే టాప్ మోస్ట్ పాయింట్స్, ఎత్తైన పాయింట్స్ ఉన్నాయి కదా, వాటిని మనం టరెట్స్ అంటాం. ఇక్కడ క్లియర్గా కనిపిస్తుంది చూడండి. సో దీస్ ఆర్ టరెట్స్. ఈ టరెట్స్ 2 పర్పస్ అన్నమాట. ఒకటి ఆర్నమెంట్, బ్యూటిఫుల్గా కనపడడానికి ఫోర్ట్. సెకండ్ది అక్కడ సెక్యూరిటీ గార్డ్స్ని పెడతారు. వాళ్ళు అంటే ఆ హైయెస్ట్ పాయింట్ నుంచి చుట్టూరా బాగా కనపడుతుంది కాబట్టి కాపలా కాస్తూ ఉంటారు. మనము అలాగా ఒక హైయెస్ట్ పాయింట్ నుంచి వరల్డ్ని చూస్తే ఎట్లా కనపడుతుంది? యాజ్ వన్ వాస్ట్ ప్లెయిన్, అంటే ఏది తేడాలు లేకుండా అంత ఒక ప్లెయిన్గా కనపడుతుంది. అలాగా మన వ్యక్తిత్వాన్ని మనం అంత ఎత్తుకు నిర్మించుకోగలగాలి అని అంటున్నాడు. మన లైఫ్ని, మన క్యారెక్టర్ని ఆ స్టేజ్కి తీసుకెళ్ళాలి. వేర్ వీ కెన్ సీ ద వరల్డ్ యాజ్ వన్ వాస్ట్ ప్లెయిన్. వరల్డ్ అనేది మనకి ఒక ప్లెయిన్ లాగా కనపడుతుంది వితౌట్ ఎనీ డిఫరెన్సెస్. అండ్ వన్ బౌండ్లెస్ రీచ్ ఆఫ్ స్కై, అంటే మనకు అక్కడి నుంచి ఆ హైయెస్ట్ పాయింట్ నుంచి స్కై కూడా చాలా క్లియర్గా కనపడుతుంది. అది మనకి గుర్తు చేస్తూ ఉంటుంది మనం ఇంకా ఎంత ఎత్తుకి ఎదగొచ్చు అనేది ఆ స్కై మనకి గుర్తు చేస్తూ ఉంటుంది. దానికి లిమిట్ లేదు, బౌండ్లెస్ అంటే లిమిట్ లేదు అనేది, మనం ఎదగడానికి లిమిట్ లేదు అనేది ఆ స్కై గుర్తు చేస్తూ ఉంటుంది. మనము పైనుంచి చూస్తూ ఉంటే ఇలాగ కనపడుతుంది. ఇది ఒక టౌన్ యొక్క పిక్చర్. ఇక్కడ మనకి అన్ని బిల్డింగ్స్ చాలా ఉన్నాయి. వాటి మధ్య తేడా కొద్దిగా కనపడుతుంది. అంటే కొన్ని టాల్ బిల్డింగ్స్, కొన్ని చిన్న బిల్డింగ్స్, కొన్ని చిన్న చిన్న హౌసెస్ అనేది తేడా కనపడుతుంది. అంటే ఈ తేడాలు కనపడకుండా ఉండేంత ఎత్తుకు ఎదగాలి అని పోయట్ మనకి చెప్తున్నాడు. ఇక్కడ కింద ఇచ్చినటువంటి పిక్చర్లో ఈ బిల్డింగ్స్ అన్నీ ఉన్నా కూడా ఏవి టాల్ బిల్డింగ్స్, ఏవి చిన్న చిన్న హౌసెస్ అనేది మనకు తెలియటం లేదు. అంత ఒక ప్లేన్ లాగా అక్కడక్కడ ప్యాచెస్ ఉన్నట్టుగా మనకి కనపడుతుంది. ఈ స్టేజ్కి మనం వెళ్ళాలి అని పోయట్ చెప్తున్నాడు. ఈ పోయంలో చెప్పిన సారాంశం అంతా కూడా మనకి లాస్ట్ స్టాంజాలో కనపడుతుంది. మన క్యారెక్టర్ని మనం ఎంత ఎత్తుకు తీసుకెళ్ళాలి అంటే, మనకు అక్కడి నుంచి చూస్తే మనుషుల మధ్య తేడాలు అనేటివి ఏవి కూడా కనపడకూడదు. ఒక హై పాయింట్ నుంచి, ఒక టరెట్ నుంచి మనం చూస్తే ఎలాగైతే ఈ బిల్డింగ్స్ మధ్య తేడాలు కనపడకుండా ఉంటాయో, అలాగా మన క్యారెక్టర్ కూడా ఎంత హైట్కి తీసుకెళ్ళాలి అంటే, దాన్ని ఎంత చక్కగా మనం షేప్ చేసుకోవాలి, మౌల్డ్ చేసుకోవాలి అంటే, we should not be able to see the differences between the human beings. హ్యూమన్ బీయింగ్స్ మధ్య డిఫరెన్సెస్ అంటే చాలా డిఫరెన్సెస్ చూసుకుంటాం కదా మనల్ని మనం. రేస్, రిలిజన్, క్యాస్ట్, క్రీడ్, లాంగ్వేజ్, నేషనాలిటీ, ఎన్ని డిఫరెన్సెస్ కావాలో అన్ని డిఫరెన్సెస్ మన మధ్య మనం చూసుకుంటాం. ఈ డిఫరెన్సెస్ కనపడకుండా పోవాలి అని అంటే మన క్యారెక్టర్ అంత ఎత్తుకు ఎదగాలి అని పోయట్ చెప్తున్నాడు. దిస్ ఈస్ ద ఎస్సెన్స్ ఆఫ్ ద పోయం. అసలు పోయం యొక్క సారాంశం అంతా కూడా ఇదే అనమాట. సీ ద వన్నెస్ ఆఫ్ హ్యుమానిటీ, అంటే మనుషులంతా ఒక్కటే అనే భావాన్ని మనం అర్థం చేసుకోగలగాలి అని అంటే మన వ్యక్తిత్వం అంత ఎత్తుకు ఎదగాలి. ఇది చెప్పడం కోసమే పోయట్ ఈ పోయం అంతా కూడా రాశాడు. విత్ దిస్ వీ కమ్ టు ది ఎండ్ ఆఫ్ ద పోయం. బట్ ఐ హ్యావ్ ఎ సజెషన్. నేను ఒక చిన్న సజెషన్ చేస్తున్నాను. ఈ పోయంని తెలుగులో చెప్పాను నేను ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ తెలుగు మీడియం స్టూడెంట్స్. గవర్నమెంట్ కాలేజెస్లో 80% తెలుగు మీడియం స్టూడెంట్సే ఉంటారని నా అంచనా. వాళ్ళకి అర్థం కావాలి కాబట్టి నేను తెలుగులో కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది. కానీ ఇప్పుడు పోయం మీనింగ్ తెలిసింది కాబట్టి మీరందరూ మళ్ళీ ఇంగ్లీష్ వీడియో, ఇదే ద బిల్డర్స్ పోయం ఇంగ్లీష్ వీడియో ఉంది, అది కూడా చూస్తే ఇప్పుడు మీరు కొంచెం లాంగ్వేజ్ని క్యాచ్ చేయడానికి స్కోప్ ఉంది. మనం ఇవన్నీ నేర్చుకుంటుంది ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ని డెవలప్ చేసుకోవడానికి. సో అలాంటప్పుడు మీరు ఈ వీడియో వాచ్ చేసిన తర్వాత అది కూడా వాచ్ చేస్తే లాంగ్వేజ్ కొంచెం డెవలప్ అవుతుందని నా సజెషన్. థ్యాంక్ యూ. హ్యావ్ ఎ గుడ్ డే.